बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद है अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए। अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ो ईमान दे विच रखे। अज दे व्लॉग दे विच मैं तुहानूं एक इंतहाई दर्द वाला वाक़या जिहड़ा लाहौर शहर दे विच एक आदमी आ जिहदा नाम खालिद आ, उहदा ये वाक़या ते बहुत दुखिया किस्म का वाक़या जिन्हें सारी उम्र यूके दे विच गुजार दी ते अज वो इन्नी मुश्किल तरीन जिंदगी गुजार रहा और लोगों को नसीहत कर रहा कि जिस तरह मैं किया इस तरह तुसी ना करना। वो केड़ा ऐसा काम सी जिहड़ा उन्हें कीता, केड़ी ऐसी गलती सी जिहड़ी उन्हें कीती और उसके बारे च लोगों को भी दसदा फिरदा कि ये गलती दोबारा तुसी ना करना। उसदे मुतलक सारी तफसीलात अज दी इस वीडियो दे विच मैं तुहानूं दसांगा। वीडियो नूं गौर नाल सुनना और एक सबक अमोज वाक़या आ ते एक नसीहत आ ते इनूं बड़े गौर नाल सुनना। वो पंजाबी च कहंदे आ ना कि बिल्ली नूं वेख के कबूतर अखां मीट लैंदा ते कबूतर जिहड़ा वो बिल्ली नूं जिस वेले अखां मीच लैंदा वेख के ते बिल्ली कोलों बच नहीं सकता। नुकसान कबूतर दा ही हुंदा। इसी तरह अगर किसी इंसान ना कोई वाक़या पेश आंदा वो दूसरे वास्ते एक सबक हासिल करने दा मौका हुंदा। उस वाक़े तो सबक हासिल करो। इसी तरह का वाक़या आ कि खालिद जिस वेले इहदी शादी हुंदी आ यह यूके रहन लग पैंदा जाके ते यूके शुरू दे विच जिस वेले गया ते फिर इन्हें अपनी बीवी को भी उत्थे बुला लिया। इहदी बीवी का नाम सी शगुफ्ता। शुरू दे विच जाके इन्हां मियाँ बीवी ने बड़े काम कीते। इन्हां ने होटलों के बर्तन भी मांजे, बर्तन धोते, लोगों के घर झाड़ू भी दिते और फिर डबल नौकरी इन्होंने की। सुबह किते करनी जाके शाम नूं किते करनी। आखिरकार यूके दे विच खालिद जिहड़ा सी एक दिन ड्राइविंग लाइसेंस लैने दे विच कामयाब हो जाता और खालिद ने फिर उत्थे ड्राइविंग लाइसेंस लै लिया। उस तो बाद अल्लाह ताला ने इन्हां नूं औलाद दी नेमत नवाजिया। अल्लाह ताला ने इन्हां नूं 3 बेटे और 2 बेटियां दित्तियां। शुरू दे विच तां इन्हां ने चंगा पैसा कमा के ते जोड़ के ते पाकिस्तान भेजते रहे। जिस वेले बच्चे हो गए तो पहला इन्होंने मकान किराए ते लिया सी। उस तो बाद फिर इन्होंने कहा कि हुण मकान जिहड़ा किराए ते लैके बड़ा महंगा पैंदा, बच्चे भी हो गए ने। फिर एक कौंसल दे मकान दे विच रहन लग पे। वो जिहड़ा मकान कौंसल की तरफों मिलदा उहदे विच थोड़ी जी कोई रायत भी हुंदी आ ते इस वजह नाल फिर उस मकान दे विच रहिंदे रहे। जिस वेले इन्हूं फिर लाइसेंस लभ गया ना, इन्हें फिर चंगा पैसा कमा के पाकिस्तान भेजदा रहा। इत्थों तक कि पाकिस्तान अपने भरावां नूं कहंदा सी कि मैं इन्ने पैसे भेज रहा, इहदी फलां चीज़ लै लो, लैके ते किराए ते चाड़ दो। यानी जिहड़ा भी पैसा भेजना उन्हें उहदी कोई दुकान खरीद लैनी और दुकान किराए ते चाड़ देनी। कोई ज़मीन लै लैनी, ठेके ते दे देनी। कोई मकान लै लैना, उन्होंने रेंट ते दे देना। यानी वो अपने भरावां ते भी इतमाद नहीं सी करदा। उन्होंने भी थोड़ा बहुत खर्चा भेजदा होएगा, ये नहीं ना भी उन्होंने नहीं भेजदा होएगा। नाल फिर अपने वास्ते लहदा जिहड़े पैसे भेजने वो दस देना कि ये चीज़ लैके ते छड़ दिओ। और फिर भरा जिहड़ी भी चीज़ लैंदे सी ते ना करवांदे सी, ये अपने ना करवांदा सी, उन्हां ते इतमाद ही नहीं सी करदा। ते आस्ता जिस वेले बच्चे जवान हो गए ते इन्हें अपने 3 बेटियां की शादी यूके दे विच ही करती। उत्थे दियां ही लड़कियां जड़ियां सी शहरीयत रखदियां सी, लेकिन हैगियां पाकिस्तानी सी, लेकिन उन्हां कोल शहरीयत जिहड़ी सी यूके दी सी। फिर उन्हें अपनी 2 बेटियां की भी शादी उधर ही करती। उस तो बाद जिस वेले ये काफ़ी एजड हो गए, यानी सारी उम्र चंगा कमाया और पाकिस्तान पैसा कमा के चंगा भेजा, पाकिस्तान जायदाद वगैरह बना ली। इन्होंने कहा कि हुण बच्चे जिहड़े ने ना अपने सैटल हो गए ने, उन्होंने ना इन्हें अपनी कमाई दे नाल फिर कल्लियां नूं यूके दे विच मकान भी लैके दिता। नाल फिर बच्चे भी जवान हो गए, नाल वो भी रल गए। फिर उन्होंने मकान बना के देता। फिर ये अपनी बीवी शगुफ्ता नूं कहंदा कि आपां हुण ना पाकिस्तान चलीए, आपां बड़ी उत्थे जायदाद बनाई आ, 2 घर भी मकान किराए ते लैके दिते ने, दुकानां भी ने किराए ते दित्तियां होईयां, कोई जमीन भी ठेके ते दित्ती, अपना घर भी आ
ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਤੇ ਖਾਲਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 3 ਬੇਟੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੰਮੀ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੀਏ। ਅੰਮੀ ਅੱਬਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਮਾਲ ਪਾਣੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੀਵੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ 3 ਬੇਟੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਟੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾਮ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ। ਇਹ 3 ਜਣੇ ਭਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸੀ 3 ਉਹ ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਬਾ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਹੀ ਐਂਡ ਤੇ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਪਿਓ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਕੱਢਦਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ 3 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਤੇ ਕਰਾਤੀ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਕੱਢਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਪਸ ਯੂਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਬੀਵੀਆਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਪੜਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਵੇਚੋ, ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਯੂਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ, ਆਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੌਹਰ ਸੀ, ਖਾਮਦ ਸੀ, ਉਹ ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੰਗਵਾ ਲਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਖਾਲਦ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉਹ ਖਬਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 75 ਸਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 68-70 ਸਾਲ ਆ, ਯਾਨੀ ਦੋਨੋਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਔਲਾਦ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮਕਾਨ ਵਗੈਰਾ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਖਾਲੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਖਰਚਾ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਡੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੇਚਣੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੇਚਤੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਖਾਲਦ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 75 ਸਾਲ। ਉਹ ਐਡਾ ਖੁਦਦਾਰ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੀ ਭੇਜਣੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸੀਹਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਕਦੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਲਵਾਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਵਾਲੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਤੇ ਖਾਲਦ ਦੋਨੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁਰਬਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੰਗਾ ਖਾਇਆ ਪਹਿਨਿਆ ਤੇ ਅੱਜ
ਇੱਕ ਗੁਰਬਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਮਾਨ ਚ ਰੱਖੇ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।